हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंटू सकाळ न्यूज बुलेटिन आपनको स्वागत। आसंतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा एवं जदि आपण माने प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर देखा पय चाहउछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं वीडियो को लाइक कर दियंतु। प्रथम खबर आसिला +3 नाम लेखा पय प्रथम पर्याय कटक कला विज्ञान और वाणिज्य रे रेभेन्सा होछि आगरे। जुक्त 3 नाम लेखा पय प्रथम पर्याय कटअफ मार्क प्रकाश पाइछि। उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु प्रथम कटअफ तालिका प्रकाश करा जाइछि। तेबे चलित वर्ष कला विज्ञान और वाणिज्य रे रेभेन्सा विश्वविद्यालय आगर रहिछि। मोट 2,74,509 सीट पय चलित वर्ष 2,65,590 छात्र छात्री आवेदन करथिले। तन्मध्य प्रथम कटअफ मार्क अनुसार 1,75,722 छात्र छात्री नाम लेखा पय मनोनीत होइछन्ति। एथिरे 70,745 पुओ पिला रहिथिबा बेले 1,04,967 जन झियो एवं 10 जन ट्रांसजेंडर मध्य रहिछन्ति। परवर्ती खबर राज्य में प्रति ब्लॉक रे गड़िब विकास वाहन विभिन्न जन कल्याणकारी योजना को नहीं लोकों को करिब सचेतन। राज्य स्तरीय विकास वाहन शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य सरकार को 1 वर्ष पूर्ति अवसर में यही पंचायतराज और पानीय जल विभाग पक्षरु आयोजित राज्य स्तरीय विकास वाहन यात्रार शुभारंभ होईछि। स्थानीय महात्मा गांधी मार्ग में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह शुभारंभ करिसेंति। राज्यर 314 ब्लॉक आज जून 21 जाए विकास वाहन गड़िब। 5 महानगर निगम 115 पौरांचल भी यह गड़िब। बीजेपी सरकार वर्ष पूर्ति अवसर में सरकारी जन कल्याणकारी योजना को लोकों को नहीं सचेतन करिब। लोकों सेवार समर्पित 1 वर्षर नारी शक्ति युव शक्ति अन्नदाता सामाजिक प्रतिबद्धतार वार्ता बांटिबे। सुभद्रा योजना पछुआ वर्ग संरक्षण भली विभिन्न वार्ता बांटिब एही विकास वाहन। परवर्ती खबर आगामी लोकसभा निर्वाचन में नारी शक्ति वंदनीय 33% महिला संरक्षण लागू करिवे सरकार। नुआ रूप में होईपारे आसंता 2029 लोकसभा निर्वाचन। कारण निर्वाचन में महिला सीट संरक्षण व्यवस्था लागू पारंती मोदी सरकार। आसंता लोकसभा निर्वाचन देश में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करा योजना चलती बोली विशेष सूत्रु जमापड़ी। आउ एमती जदि हुए तेज लोकसभा सहित राज्य विधानसभा महिला मानक 33% सीट संरक्षित रखाजिब, जो महिला माने निर्वाचित हो लोकसभा और विधानसभा प्रतिनिधित्व करेंगे। परवर्ती खबर अमेरिका और चीन वाणिज्यिक चुक्ति घोषणा। अमेरिका को रेयर अर्थ उपादान देव चीन। अमेरिका और चीन मध्य वाणिज्यिक चुक्ति घोषणा होईछि। निजे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यही घोषणा करिसेंति। एही बुझामणा अंतर्गत चीन एवं अमेरिका को रेयर अर्थ उपादान जोगाइब। रेयर अर्थ उपादान प्रजुक्ति उपकरण स्मार्टफोन एवं इलेक्ट्रिक कार भली क्षेत्र में बहुल मात्रा व्यवहार करा जाए। तेबे रेयर अर्थ बदल में चीन छात्र छात्री को अमेरिकार यार कॉलेज और विश्वविद्यालय गुड़िक पढ़ाई अनुमति देव। ट्रंप यह कहते जे नुआ डील द्वारा टारिफ अर्थात आमदानी शुल्क को नहीं अमेरिका 55% लाभ मिलुची, अन्य पक्षरे चीन को मात्र 10% लाभ मिलिबो। तेबे यह स्पष्ट होई नहीं उक्त टारिफ व्यवस्थार संपूर्ण अर्थ कौन एवं यह किभली कार्य करियो ताहा जଣା पड़ी नहीं। परवर्ती खबर राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति एणिकी वयस्क दिव्यांग मानक घरे नहीं पेंशन देवे प्रशासन। ओडिशा सरकार जिला प्रशासन को निर्देश देइछन्ति जे जो हिताधिकारी ने पंचायत कार्यालय को पेंशन ग्रहण करिया आसबार असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति सेमानकु नहीं घरे पेंशन पहुँचापे आवश्यक व्यवस्था करंतु। राज्य सरकार जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मानकु मध्य मधुबाबू पेंशन योजना अधीन 80 वर्ष ऊर्ध्व व तदूर्थ बयसर व्यक्ति एवं 80% व तदूर्थ अक्षमता थिबा अधिकारी मान हिताधिकारी मानकु घरे पेंशन पहुँचापे व्यवस्था करने निर्देश देइछन्ति। सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग सशक्तिकरण विभागर कमिशनर कम सचिव RS गोपालन ए संपर्क में आज DSSO मानकु एक पत्र लिखिछन्ति। परवर्ती खबर मौसुमी है सक्रिय तातीरे लगे एणिकी ब्रेक। 17 जाए राज्य में विभिन्न स्थान में हेब वर्षा। लंबा विरति पर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु लेउटिछि। आसंता 2 दिन भितर मौसुमी ओडिशार किछि भाग को प्रवेश करिवो। एपटे राज्य में ताती सामान्य कमिछि। वर्षा भी होइछि किछि स्थान में। पाणीपाग पूर्वानुमान कहूछि आसंता 24 घंटा पर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस कमी पारे। नियमित अनेक स्थान में वर्षा संभावना थिबा बेले किछि जगह प्रबल वर्षा होई पारे। बुधवार अपराह्न 5:30 भितर भुवनेश्वर पारादीप कटक ढेंकानाल जाजपुर बालेश्वर चांदबाली रायगड़ा पारालाखेमुंडी और नयागढ़
କେନ୍ଦୁଝରରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପସାଗରରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରିଭାଗତା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ବିଶାଳ ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ନିର୍ମାଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଜୁନ୍ 16 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ, ଯାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ କରିଡରରେ ସଂଯୋଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ସହ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 90,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନି। ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ସଫଳତା ବଖାଣୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆବୁଧାବିକୁ ସିଧା ବିମାନ ସେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ୟୁଏଇକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଲା ବିମାନ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆବୁଧାବିକୁ ସିଧା ଉଡ଼ାଣ। ଏହି ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଣିକି ଆବୁଧାବିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସହଜ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିମାନ ବସି ସିଧାସଳଖ ଆବୁଧାବିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସକାଳ 9:35ରେ ଏହାକୁ ଫ୍ଲାପ୍ ଅଫ୍ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହା ଅପରାହ୍ନ 12:35ରେ ଆବୁଧାବି ପହଞ୍ଚିବ। ଆବୁଧାବିରୁ ରାତି 2:35ରେ ବାହାରି ସକାଳ 8:35ରେ ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଧୋକା ଦେଲା ଆମେରିକା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ଅତିଥି ଭାବେ ୱସିମ୍ ମୁନିରଙ୍କୁ କଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସହଯୋଗ ଭାବେ ଆମେରିକା ଦେଖୁଛି। ଲସ୍କର ଏ ତୈବା ଏବଂ ଜୈଶ ମହମ୍ମଦ ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ପହଲଗାମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକା ଆତଙ୍କବାଦୀ ପୀଡ଼ିତ ଦେଶ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। କାରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମହମ୍ମଦ ସରିଫୁଲ୍ଲା ସମେତ 5 ଜଣ ISI ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରି ଆମେରିକାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛି। ଆମେରିକାର ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ମାଇକେଲ କୁରିଲା ଏହା କହି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କୁରିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ସେବି ଆଣିବ ନୂଆ UPI ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର UPI ID। ବଜାରର ନିୟାମକ ସେବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପେମେଣ୍ଟ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସେବିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ପେମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର UPI ID ଜାରି କରାଯିବ। ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିବେଶକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। UPI ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ 2025 ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ। ସେବି ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର UPI ID ମିଳିବ। ଫଳରେ ନିବେଶକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ତଥା ପଞ୍ଜୀକୃତ କମ୍ପାନୀକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଠକାମି କମିବ। ଏବେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ଦିନକରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବି ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଡ଼ ଖବର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍। ଭିତରେ ଥିଲେ ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 242 ଯାତ୍ରୀ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବୋଇଂ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି AI-171 ବିମାନରେ 242 ଆରୋହୀ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବିମାନଟି ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ବିମାନଟି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଓ ଧୂଆଁରୁ ବିମାନଟିରେ ଆକାଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବିମାନଟି ଦିନ 1:30ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିମାନରେ 230 ଯାତ୍ରୀ ସମେତ 2 ଜଣ ପାଇଲଟ ଏବଂ 10 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଣିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସ ଆସିବା ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଲାଗିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଇନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ ଆଉଟ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରେକର୍ଡିଂ ଡିଭାଇସରେ ରେକର୍ଡ କରିବେ। ଅଫିସ ଆଉଟ୍ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ନ କରିବା ଦିନ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରୁ ଲଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଟେକ୍ଅଫ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଦେବ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ। ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଓ ମେଡିକାଲ କୋଠା ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁରୁବାର ଘଟିଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଶାଇ 242 ଜଣ ଥିବାବେଳେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମାଲିକାନା ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ହାତରେ ଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଟାଟା ବହନ କରିବ। ସେହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କୋଠାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ରଜ ହେବ ନିଆରା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କିଶୋରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦିବସ ନାଁରେ ପାଳିତ ହେବ ରଜ। ପାଳନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜରେ ହେବ କିଛି ନିଆରା, କାହିଁକିନା ଏବର୍ଷ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରଜ ପାଳିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏମିତିରେ ରାତି ପାଇଲେ ସଜବାଜ, ତା ସହିତ ଆସିଯାଉଛି ପହିଲି ରଜ। ତେଣୁ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏହି ରଜ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହେବ। ରଜ ପାଳିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କିଶୋରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦିବସ ନାଁରେ ପାଳିତ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏନେଇ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଉତ୍ସବ ଲାଗି 33,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନବସର ଘରେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅନବସର ଘରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ିତର ଉପଶମ ପାଇଁ ପଥି ପାଚନ ଔଷଧ ଦେଇ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦଇତାପତି ଏବଂ ସେବକ। ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପଟିଦିଅଁ। ଗତକାଲି ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରି ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ବିଜେ କରାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ପଟିଦିଅଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2 ଜଣ ପାଇଲଟ ଏବଂ 10 ଜଣ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 242 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ମେଘାନୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 169 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିବାବେଳେ 53 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ, ଜଣେ କାନାଡ଼ା ଏବଂ 7 ଜଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାଗରିକ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ନମ୍ବର AI-171ରେ ଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।